салом бинандагони азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навид аст мустақиман аз телевизиони Сафина. Дар студия Ҳабибаи Комил ва сурдатарҷумон Авранг Қамаров. сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи 23-юми шӯрои саронаи ҳукуматҳо сарвазирони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Исломободи Ҷумҳурии Исломии Покистон қарор дорад. Шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкасбони мо. 15 октябр дар доираи ҷаласаи 23-юми шӯрои сарони ҳукуматҳо сарвазирони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Исломобод сарвазири ҷумҳурии Исломии Покистон Муҳаммад Шаҳбоз Шариф бо сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода мулоқот намуданд. гуфта шуд ки ҳамкориҳо байни ду давлат ҳам дар доираи дуҷониба ва ҳам бисёрҷониба аз ҷумла дар доираи созмони ҳамкории Шанхай марҳила ба марҳила рушд мекунанд. сарвазири ҷумҳурии Исломии Покистон Муҳаммад Шаҳбоз Шариф Тоҷикистонро яке аз давлатҳои шарики асосии худ дар минтақа арзёбӣ намуда барои боз ҳам тақвият бахшидани ҳамкориҳо дар бахшҳои гуногун аз ҷумла иқтисоду тиҷорат ва фарҳангию маърифати изҳори ҳавасмандӣ намуданд. сарвазири мамлакат таъкид доштанд ки барои ноил гардидан ба нақшаҳои пешбинишуда байни ҳарду давлат имконияти фаровон мавҷуд аст. ҳамчунин 15 октябр дар шаҳри Исломободи Ҷумҳурии Исломии Покистон мулоқоти сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо сарвазири шӯрои давлатии Ҷумҳурии мардумии Чин Ли Кецян доир гардид. зимни мулоқот вазъ ва дурнамои ҳамкории байниҳукуматӣ дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ, саноат, кишоварзӣ ва фарҳангу иҷтимоӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. тақвияти ҳамкориҳо дар соҳаи энергетика ва роҳу нақлиёт аз ҷумлаи муҳимтарин самтҳои ҳамкории ду кишвар арзёбӣ гардид. аз ҷумла аз татбиқи лоиҳаҳои бузурги роҳсозӣ дар якҷоягӣ бо мутахассисони чин низ ёдоварӣ карда шуд. аз 15 то 18 октябр дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги давлати Қатар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегарданд. шаби гузашта як гурӯҳ ҳунармандони ин давлат ба Тоҷикистон омаданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмононро масъулин бо тантана истиқбол гирифтанд. ҳамкоронамон мавзӯъро идома медиҳанд. ҳайати наздик ба 100 нафараи ҳунармандони давлати Қатар барои иштирок ва ҳунарнамоӣ дар барномаи рӯзҳои фарҳанги давлати Қатар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Душанбе омаданд. меҳмонони кишвари ба мо дӯсту бародарро роҳбарияти Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони масъул бо нону намак ва гулдастаҳо пешвоз гирифтанд. дар доираи ин чорабинии фарҳангӣ дар майдони 800-солагии Москваи шаҳри Душанбе намоиши ҳунарҳои мардумии давлати Қатар ташкил мегардад. ҳамчунин баргузории чорабиниҳои канори рӯзҳои фарҳанги давлати Қатар дар шаҳри Норак низ дар назар дошта шудааст. ҳайати расмӣ ва ҳунарии давлати Қатар барои аз наздик шинос шудан бо таъриху фарҳанги бостонии халқи тоҷик ва табиати зебои Тоҷикистон ба тамошои осорхонаи миллӣ, кохи Наврӯз, маҷмӯаи Истиқлол ва мавзеъҳои зебоманзари дараи Варзобу шаҳри Норак мераванд. мавриди тазаккур аст ки Тоҷикистону Қатар ҳамчун мамлакатҳои дорои таъриху фарҳанги бостонӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ баҳри нигаҳдошт ва рушди фарҳанги асили миллӣ рисолати хешро иҷро менамоянд. таҳкиму тавсияи равобити фарҳангӣ мавриди таваҷҷӯҳи хосаи роҳбарони ду давлати дӯст қарор дорад. дар ин замина рӯзҳои 22-26 ноябри соли 2018 нахустин рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар пойтахти Қатар шаҳри Давҳа баргузор гардида буд. тавре гуфтем шӯро аз 16 октябр рӯзҳои фарҳанги давлати Қатар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мешавад. бегоҳии имрӯз ҳайати расмии ин кишвари дӯст ба шаҳри Душанбе ташриф оварданд. гузориш дар ин хусус. дар доираи рӯзҳои фарҳангии давлати Қатар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз ҳайати расмӣ ва эҷодии ин кишвари дорои таъриху фарҳанги бостонӣ зери роҳбарии вазири фарҳанги давлати Қатар Шайх Абдураҳмон бин Ҳамад Оли Сонӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмононро вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Саториён бо расму русуми тоҷикона ва гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. қобил ба зикр аст ки маросими бо тантанаи ифтитоҳи рӯзҳои фарҳанги давлати Қатар бегоҳии 16 октябр дар театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ бо роҳандозии барномаи консертӣ баргузор мегардад. дар доираи барномаи ин тадбири фарҳангӣ намоиши ҳунарҳои мардумиву ҷойҳои таърихӣ ва манзараҳои зебои кишвар дар назар аст. рӯзҳои фарҳанги давлати Қатар дар таърихи Тоҷикистони соҳиби истиқлол бори аввал гузаронида шуда аз 16 то 18 октябр идома меёбанд.
ҷиҳати истиқболи сазовор аз 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру деҳоти Кӯлоб таъмир, бунёд ва аз навсозии 404 иншооти таъйиноти гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз беш аз 200 адади он мавриди истифода қарор гирифтанд. Дар ин замина вусъати корҳои сохтмонӣ дар бунёди иншооти баландошёна назаррас аст. Ба иттилои масъулон, давоми 5 соли дигар беш аз 70 иншооти баландошёнаи истиқоматӣ дар маркази шаҳри Кӯлоб қомат хоҳанд афрохт, ки дастрасии аҳолӣ ба манзили зистро осон мегардонад. Мутахассисони соҳа ҳавасмандии соҳибкорон ва ширкатҳои сохтмониро дар бунёди биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ дар шаҳри Кӯлоб ба дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба соҳибкорон рабт медиҳанд. дар шаҳру деҳоти Кӯлоб бо мақсади истиқболи сазовор аз 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонию созандагӣ бо маром идома доранд. Айни замон таъмир, бунёд ва аз навсозии иншооти таъйиноти гуногун ба роҳ монда шуда, як қатори иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд. дар шаҳр қомат афрохтани биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ чашмрасанд, ки ин раванд дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан таи 2 соли охир дар шаҳри Кӯлоб авҷ гирифтааст. ширкатҳои сохтмонӣ ва соҳибкорон вусъати сохтмони иншооти баландошёнаро ба дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб рабт медиҳанд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шаҳриёр 44 аз соли 2023 дар кӯчаи ба номи Сангак Сафаров сохтмони 2 бинои баландошёна, яке 13 ва дигаре 15 ошёнаро оғоз намуд, ки айни замон корҳои асосӣ дар бинои 13 ошёна ба охир расида, дар бинои 15 ошёна корҳо идома доранд. 2 ошёнаи аввали биноҳо маркази савдо ва хизматрасонӣ ва ошёнаҳои болои хонаҳои истиқоматӣ мебошанд. ба гуфти роҳбари ширкат, иншооти мазкур дар ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешавад. сохтмони бинои 9 ошёна дар хиёбони Исмоили Сомонӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Имрон ҷараён дорад. дар корҳои сохтмонии иншоот 14 нафар сохтмончиёни маҳаллӣ ҷалб гардида, корҳо аз рӯи нақша идома доранд. 2 ошёнаи аввали бино маркази савдою хизматрасонӣ ва дар ошёнаҳои боқимонда 63 хонаҳои 1, 2 ва 3 ҳуҷрагӣ ҷойгир шудаанд. дар хиёбони мазкур ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Қурбонбек низ ба сохтмони бинои баландошёна машғул мебошад. ба гуфти сохтмончиён, баъди анҷоми бинои мазкур дар ин ҷо боз 2 бинои дигар ҳам сохта мешаванд ва аллакай таҳкурсии як биноаш омода шудааст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди бунёд 2 аллакай як бинои баландошёнаи истиқоматиро ба истифода дода буд ва айни замон як биноро ба анҷом расонида, зербинои иншооти дигарро оғоз кардаанд. кормандони шуъбаи меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Кӯлоб ба сифати корҳои сохтмонии ширкати мазкур баҳои баланд доданд. иттилоъ дода шуд, ки як бинои баландошёна аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди бунёд 2 дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешавад. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таъмир, бунёд ва аз навсозии 494 иншооти гуногун таъйинот ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 203 адади он мавриди истифода қарор гирифтааст. давоми 2 соли охир бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳукумати давлати шаҳри Кӯлоб, бо ҷалби ширкатҳои сохтмонӣ ватанӣ, бунёди биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ ба роҳ монда шуда, айни замон дар 25 биноҳои баландошёна корҳои сохтмонӣ оғоз гардида, бо маром идома дорад. дар қисмати болоии маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин сохтмони якчанд иншооти дигар идома доранд ва бунёди 2 бинои баландошёнаро ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди махсус ба уҳда гирифтааст. бинокорони ин ширкат мақсад доранд то охири соли 2026 ҳарду биноро ба истифода супоранд. дар маҷмӯъ ба иттилои шуъбаи меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Кӯлоб, мувофиқи муроҷиати соҳибкорон, сохтмони беш аз 50 бинои баландошёнаи дигар дар назар аст, ки дар як қатори онҳо корҳои лоиҳакашӣ ва корҳои заминӣ оғоз гардидааст. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. дар заминаи татбиқи сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон, сокинони ватандӯсти деҳаи Темурмалик 2 ҷамъияти деҳоти Навоботи шаҳри Турсунзода тасмим гирифтанд, ки 1,5 километр роҳи дохили деҳаро бо сифати баланд асфалт пош намоянд. иқдоми мазкур бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр амалӣ карда шуда, чунин ташаббусҳо дар дигар маҳаллаҳои аҳолинишин ҷараёни тоза касб кардааст. ҷузъиёти бештар дар гузориши омоданамудаи ҳамкорамон Бахтиёр Қодирзода.
با مقصد در عمل تطبیق نمودن سیاست سازنده رهبریت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان در مرکز جماعت دهات پختاآباد 1.5 کیلومتر راه نقلیاتگرد منفرش گردید. در جریان این اقدام تمام ساکنان دهات فعالانه اشتراک نموده جهت آباد و زیبا گردیدن یک گوشه دیاری خویش حصه‌گذاری نمودند. مورد به ذکر است که منفرش کردن راه دهه با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی صاحبکاران و ساکنان محلی راهاندازی کرده شده است. برای در سطح ضروری و سریع وقت به انجام رساندن کار تکنیک‌های ضروری مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های نقلیاتگرد شهر سفربر کرده شده است. امروز در تمام کشور بهر اجرای دستور و سپارش‌ها و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مردم بهر آبادانی و سازندگی کمر همت بستند و امروز در شهر ترسونزاده جماعت دهات پختاآباد موافق نقشه چهاربینی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 3 کیلومتر راههای بین دهوی اسفالتپوش کردن به نقشه گرفته شده بود و من تا امروز 1.5 کیلومتر راه رو اسفالتپوش کردیم در دهه اتحاد جماعت دهات پختاآباد و امروز در مرکز دهه پختاآباد باز 1.5 کیلومتر راه دیگر رو به نقشه گرفتیم که من چخیلی که می‌بینیم اسفالتپوشی راه‌ها ادامه دارد. رهبریت شهر ضمن شناسایی از جریان منفرش‌کنی به تمامی سهمگذاران این اقدام نیک و شایسته منتداری بیان نموده ابراز داشتند که در شهر ترسونزاده بنیاد انشاءات گوناگون اجتماعی و خدمترسانی، تعمیر و برقرارسازی راه‌های نقلیاتگرد، نصب سیمچوب‌های نو و دیگر کارهای سازنده به حکم عنعنه درآمده است. امروزها مشاهده می‌گردد که در تمام گوشه و کنار شهر کارهای سازنده وسعت تازه می‌گیرد. در این برابر اهالی نیز جهت عملی شوی چنین عملهای نیک و شایسته دست جمعانه کمر همت بسته امروزها کوشش نموده ایستادند تا که محل زیست خویش را آباد نمایند. قبلا ساکنان جماعت دهات پختاآباد 1.5 کیلومتر راههای نقلیاتگرد را اسفالت پوش نموده بودند. اینک با منفرش گردیدن راه مرکزی دهات در عموم 3 کیلومتر راه نقلیاتگرد اسفالت پوش گردید. танҳо дар соли сипаришаванда аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ дар шаҳри исфара бештар аз 75 километр роҳҳои мошингарди дорои аҳамияти маҳаллӣ мунфарш карда шудааст. ин раванд шаҳодати омодагии ҳамаҷонибаи сокинон ба таҷлили шоистаи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. дар марҳилаи навбатӣ ташаббуси мазкур дар ҷамоати деҳоти сурх амалӣ карда шуд. гузориш дар ин хусус. дар ҷамоати деҳоти сурхи шаҳри исфара ҷиҳати истиқболи сазовори ҷашни пуршукӯҳи 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон корҳоро дар самти созандагиву бунёдкорӣ тақвият мебахшанд. сокинон бо эҳсоси баланди ифтихор аз соҳиби ихтиёрии милливу давлатӣ ва ватандӯстӣ бо баробари тармиму бунёди иншоотҳои соҳаҳои маорифу тандурустӣ ва варзиш роҳҳои байни деҳавиро таъмиру таҷдид ва мунфарш менамоянд. ахиран бо иқдоми соҳибкорони саховатпеша ва азму талоши мардуми меҳнаткаши деҳот мунфаршкунии беш аз 8 километр роҳи асосии деҳа бо бунёди пиёдароҳ ва чароғонкунии он оғоз гардид. имрӯзҳо сокинони сарбаланди деҳа бо истифода аз обу ҳавои мусоид бо амалӣ гардонидани иқдоми мазкур азм доранд мушкили рафту омади сокинонро ба маркази шаҳр ва деҳоти ҳамсоя осонтар гардонанд. бино ба иттилои раиси ҷамоати деҳоти сурх сарвар аҳмадзода таъмиру таҷдиди роҳҳо дар заминаи дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сурат мегирад ва сокинони меҳандӯсти деҳа то ба имрӯз зиёда аз 11 километр роҳҳоро мунфарш кардаанд. маврид ба зикр аст ки дар ин амали нек саҳми соҳибкорони бо ҳиммати деҳа назаррас буда онҳо ҷиҳати истиқболи сазовори ҷашни фархундии 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ҳамаи ҷабҳаҳои умури ободониву созандагӣ ба таври бесобиқа фаъолнокӣ зоҳир менамоянд. умуман хушбахтона кулли сокинони ҷамоати деҳоти сурх ба хубӣ дарк мекунанд ки рисолати ҳар фарди ватандӯст дар шароити имрӯза ин пеш аз ҳама бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи ватан саҳм гузоштан дар тадбирҳои бунёдкорӣ ба хотири шукуфоии бештари меҳан аст.
ساکنان ناحیه یوان نیز به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان آمادگی همه‌جانبه می‌بینند. مخصوصاً در مرکز ناحیه شهرکی یوان ساکنان در یکجایگی راه و خیابان و کوچه و محله‌ها را تعمیر و تجدید و به جشن آماده می‌سازند. شرح همکارانمان در این موضوع آماده شده است. раванди ободонию созандагиҳои бо сурате ки дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба ҳукми анъана даромадааст, сокинони маҳаллаву кӯчаҳои шаҳраки ёвонро низ бетараф нагузошт. аз ҷумла сокинони кӯчаи одинаев дар партави ташаббусҳои созандаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат тасмим гирифтанд ки то ҷашни 30 солагии қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамаи роҳҳои мошингузар ва пиёдагарди кӯчаро таъмиру тармим намоянд. тибқи иттилои роҳбарияти маҳалла то ин дам бо қувваи сокинон аз ҷумла ҷавонони маҳалла наздик ба 5 километр роҳи дохили кӯча бетонпӯш ва 4 километр ҷӯйборҳои обгузар таъмиру азнавсозӣ карда шудааст. айни ҳол ҷавонон дар ҳамин кӯча ғайр аз кӯча байни растаҳо низ таъмир карда шудаанд. дар умум зиёда аз 3000 метр ду тарафи роҳи марказии маҳалла бетонрез карда шудааст. ғайр аз ин зиёда аз 800 метр байни растаҳои маҳалла. хоб ният доранд ки хоб дар оянда дар давоми ҳамин корашон хоб хок кашонда гирди дарахтон рехта хоб гулу гулкорӣ гулу гулбутҳо парвариш намоянд. ҳамчунин барои истироҳату фароғати сокинон дар 20 нуқта суҳбаткардаҳо бунёд ва гирду атрофи биноҳои истиқоматӣ кабудизор карда шуд. таъмиру таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ интиҳои кор нест ва сокинони кӯча тасмим доранд ки ҳамчунин барои истиқболи ҷашни фархундаи 35 солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҳудуди маҳалла барои бозӣ ва истироҳату фароғати кӯдакон як майдонча ҳам бунёд намоянд. воқеан ҳам бояд зикр намуд ки дастуру роҳнамоиҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷониби аксари кулли сокинони кишвар ҳамовозии амиқ пайдо кардааст ва дар ободии ватани аҷдодӣ ҳамаи қишрҳои ҷомеа фаъолона ширкат меварзанд. ин ба он маъност ки то ҷашни фархундаи 35 солагии истиқлолияти миллӣ тоҷикистон боз ҳам ободу зеботар хоҳад гашт. академияи миллии илмҳои тоҷикистон аз муассисаҳои бузурги илмии кишвар аст ки тамоми соҳаҳои илмро ба ҳам муттаҳид месозад. ба хотири таҳкими ҳамкориҳои гуногун самти байналмилалӣ мулоқоти роҳбарияти академияи миллии илмҳои тоҷикистон бо намояндагони шарикони рушд ва донорҳо доир шуд. гузориш дар ин хусус. пешрафти ҳар миллатро рушди илм ва технология инъикос мекунад ва аз ин лиҳоз мавқеи ин соҳа дар сиёсати давлатҳои ҷаҳон нақши калидӣ дорад. дар замони истиқлолият илми тоҷик бо дастрасии технологияҳои замони нав рушд мекунад. дар ин замина ҳамкориҳои хориҷии академияи миллии илмҳои тоҷикистон бештар мегарданд. бори аввал дар тоҷикистон бо мақсади рушди бахшҳои гуногуни илм бо ҳамкории шарикони рушд вохӯрии раёсати академияи миллии илмҳои тоҷикистон бо донорҳо баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони консулгарӣ ва сафоратхонаҳои давлатҳои дурун наздик ширкат доштанд. олимони тоҷик бо мақсади ҳадафнок истифода намудани муносибатҳо беш аз 30 лоиҳаи ҳамкориро барои дурнамои фаъолият пешниҳод намуданд. мо боварӣ комил дорем ки ин зиёда аз 30 лоиҳае ки имрӯз ба ҷониби шарикони рушд пешниҳод гардиданд боз ҳам ба сатҳи баландтар бардоштани сифатнокии корҳои илми тадқиқотӣ дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон мусоидат мекунад. инчунин дигар лоиҳаҳо вобаста ба энергияи сабз вобаста дар лоиҳаҳо дар самтҳои химия, биология, геология, физика ва дигарҳо низ ба ҷониби шарикони рушд пешкаш гардиданд ва мо боварии комил дорем ки дар моҳҳои наздик бо ташаббусҳои аниқ аз ҷониби сафоратхонаҳою ташкилотҳои байналмилалӣ ки дар ин чорабинӣ иштирок доштанд лоиҳаҳои муштарак оғоз меёбанд ки боиси ба сатҳи боз ҳам баландтар бардоштани корҳои илмии тадқиқотӣ дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон хоҳанд буд. ҳозирин бо лоиҳаҳои пешниҳодшуда аз наздик ошно гардида бо саволҳои худ вобаста ба саҳми лоиҳаҳо дар дурнамои ҳамкорӣ ҷавоб гирифтанд. ҳамзамон дар нишаст лоиҳаи бунёди маркази мубориза бо терроризм бо истифода аз силоҳи қатли ом ва маводи химиявӣ, биологӣ, радиологӣ ва ядроӣ дар шаҳри Душанбе муҳокима гардид ки фаъолияти ин марказ на танҳо барои минтақа балки барои тамоми кишварҳои бо мо дӯст муҳим мебошад. зикр гардид ки вазифаи умумии мо пешгирӣ кардани таҳдидҳое мебошанд ки ин
مواد خطرناک در دست گروه‌های تروریستی نیفتد. مهم است که نه تنها مکانیزم‌های شیمیایی با اعتماد سازیم، بلکه همکاری‌های دائمی بین‌المللی را در این ساحه تامین نماییم، گفته شد در همایش. дар ноҳияи рӯдакӣ таҳти унвони конститутсия поягузори давлату миллат конфронси илмии назариявӣ доир шуд. ин тадбир дар робита ба эълон гардидани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ ва ҷашни 30-солагии конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд. ҳамоиш бо иштироки донишмандони соҳаи ҳуқуқ ва фаъолони ҷомеа сурат гирифта, перомони афзалиятҳои эълони соли маърифати ҳуқуқӣ ва муҳимияти таҷлили 30-солагии конститутсияи мамлакат ибрози андеша карда шуд. شرح بیشتری موضوع در گزارش همکاران ما. با افتخار 30 سالگی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان سال 2024 در مملکت سال معرفت حقوقی اعلان گردید که مقصد از آن بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان، ترغیب ارزش‌های دموکراسی، تربیت شهروندان در روحیه احترام نسبت به آن میباشد. زیرا سطح بلند معرفت حقوقی گرو بنیاد دولت صاحب اختیار، دموکراسی، حقوق بنیاد دنیوی، اجتماعی و یگانه میباشد که در آن نه تنها به ارزش‌های حقوقی بلکه به ارزش‌های اخلاقی احترام گذاشته میشود. با همین مقصد در ناحیه رودکی کنفرانسی علمی نظریوی تحت عنوان کنستیتوسیا پایه‌گذاری دولت و ملت بخشیده به اعلان گردیدن سال 2024 سال معرفت حقوقی و جشن 30 سالگی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان برگزار گردید که در آن عالمان، سیاستمداران، حقوقشناسان، خادمان علم، مسئولین کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر مسئولین کارخانه و مؤسسه ها اشتراک نمودند. رئیس ناحیه رودکی عبدالغفار حکمت‌الله‌زاده در آغاز کنفرانس اطراف سال معرفت حقوقی سخنرانی نموده اشتراکچیان را به 30 سالگی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت گفت. در کار کنفرانس ما را همراهی نمودند از وزارت و اداره‌های جمهوریوی، متخصصان ساحه ما را همراهی نمودند که این ضمیمه می‌گذارد به معرفت حقوقی هر یک ساکن ناحیه را بلند برداشتن و دانستن و آگاه بودن از حقوق و عهده‌داری‌های خود و این چنین منفعت‌های دولت و ملت که در کنستیتوسیا درج گردیده است از اون برخوردار شدند. گفته شد که معرفت بلند حقوقی این رعایت با شعورانه معیارهای قانون و اطاعت به قانون را در نظر دارد. آدمان دارای معرفت بلند حقوقی در حل مسائل‌های اجتماعی فعالانه اشتراک می‌نمایند. طوری در همایش گفته شد ارزش‌های حقوقی ارزش‌های فهمیده می‌شوند که در قانون کاملا یا قسماً تجسم یافتند. با چنین ارزش‌ها آزادی، عدالت، برابری، کمک متقابله یعنی ارزش‌های داخل می‌شوند که در دایره چارچوبه قانون و اخلاق عمل می‌نمایند. در عین زمان مهمترین ارزش‌های دموکراسی برای شهروندان تاجیکستان آزادی، حقوق انسان و صلح و ثبات دولت می‌باشند. ارزش‌های حقوقی و دموکراسی در شرایط ولایت قانون با مضمون نو پر شدند و وابسته با بلند برداشتن معرفت حقوقی از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی میان ساکنان ناحیه آزمون اعلان گردیده بود و در این چاره‌بینی به غالبان آزمون افتخارنامه و تحفه‌های خاطرمان سپرده شد. در دوره تطبیق برنامه دولتی رشد ساحه گیولوژیا برای سالهای 2021-2030 با سراداره گیولوژیا نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دستگاه‌های زمانوی رقمی وارد کرده شد. با اشتراک رهبریت سراداره گیولوژیا و متخصصان کارخانه‌های زیرتابه تقسیمات تکنیکی معاصر ساحه گیولوژیا برگزار گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارانمان. جهت اجرای سریوقتی دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، سراداره گیولوژیا نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره برنامه دولتی رشد ساحه گیولوژیا برای سالهای 2021-2030 با کارخانه واحد اکسپدیسیای اکتشاف گیولوژی پامیر، کارخانه واحد اکسپدیسیای کمپلکسی گیولوژی قیراقم و کارخانه واحد اکسپدیسیای هیدروگیولوژی جنوبی تکنیک و تجهیزات معاصر دسترس کرده شد. مسئولین سه دستگاه پرمگری معاصر را برای اجرای لایحه‌های برنامه دولتی رشد ساحه گیولوژیا خریداری نمود که این تجهیزات‌ها نسل نو بوده تیزانیدن کار را در سمت کافتکاوی قعر زمین قلای و آسان می‌گرداند. طبق دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یک قطار تجهیزات‌های پرمگری خریداری کرده شد.
از آن جمله تجهیزات پرمگری برای کوفتن چوهای عمودی برای تامینات آبی نشوکی، اینچنین 2 عدد دستگاه پرمگری برای پرما کردن گرفتن مغزهای گیولوژی خریداری کرده شد. سال آینده نیز نیت داریم که طبق برنامه رشد سایه گیولوژیا با مبلغ زیاده از 2 میلیون سومانی خریداری کنیم. ما حرکت کردیم که دستگاه پرمگری حاضر زمان خریداری نموده و با عمق تا 200 متر برای کوفتن چوهای عمودی برای آبی نشوکی و اینچنین تا 400 تا 1000 متر برای کارهای کلانکوی برای گرفتن مغزهای خوشصفت خریداری نموده ایم. طبق مبلغی که از بودجه جدا شدگی بود با مبلغ 3 عدد دستگاه پرمگری، 1 عدد استانسیای برق تولید کنی با مقدار 100 کیلووات خریداری کرده شد. تجهیزات معاصر از جمعیت دارای مسئولیتش محدود شرکت تکنیکی الکتریکی جمهوری مردمی چین با مبلغ 1,800,000 سومانی از حساب مبلغ‌های بودجتی خریداری شده برای آسان نمودن کارهای گیولوژی و ثمرانوکی آنها نگرانیده شده است. گفته شد که در دایره برنامه دولتی رشد ساحه گیولوژی جمهوری تاجیکستان کارخانه‌های زیرتابه سریدارای گیولوژیا مرحله به مرحله با تکنیک و تجهیزات زمانوی و رقمی تامین شده ایستادند. تجهیزاتی که امروز برای ما برای سریداری گیولوژی و خصوصا برای کارخانه ما پیشنهاد شده است از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان که طبق برنامه رشد ساحه گیولوژی برای سالهای 2021-2023 تجهیزی شده است. برای صنعت‌کنونی کشورمان این تجهیزات‌های نو که هستند برای رشد ساحه گیولوژی یعنی تیزاندن کارهای پرمگری استفاده برده میشند. خوشبختانه که چند سال آخر ما این خیلی تجهیزات‌های نو گرفتگی نبودیم. این سال این تجهیزات‌ها برای ما پیشنهاد شدند و از طرف دولت مبلغ گذاری شده و ما امیدواریم که در صنعت کنونی کشور از خودکنی کانهای کشورمان سهم خود را میگذاریم. سریدارای گیولوژیا تصمیم گرفته است که من بعد نیز ثمرانوکی کارهای اکتشافی گیولوژی را بلند برداشته ذخیره‌های اکتشاف شده اشیاء مینرالی مملکت را افزون نماید. همه این از غمخوری پیشروی ملت و دستگیری سریدارای گیولوژی کشور درک می‌دهد که در تشکل ترقیات منبع ساحه گیولوژیا بهتر نمودن شرایط کاری و وارد نمودن تکنولوژی معاصر برای ثمرانوکی مهنت نقش اساسی می‌بازند. امروز در فاکولتت فارماسیفتی دانشگاه ملی تاجیکستان در موضوع جبهه‌های بیوفارماسیفتی تهیه مواد داروواری کنفرانسیای بین‌المللی علمی و عملی برگزار شد. در همایش که با شرکت عالمان و دانشمندان بخش فارماسیفتی دایر گردید، تذکر داده شد که رشد داروسازی دانشگاه ملی تاجیکستان در زمینه فعالیت با ثمر فاکولتت فارماسیفتی، پارک تکنولوژی، شعبه علم‌های طبیعت‌شناسی، فارماسیفتی دقیق و ریاضی، انستیتوت علمی و تحقیقاتی و دیگر ساختارهای این مؤسسه عالی تعلیمی براه مانده شده است. شرح بیشتر در مطلب نوبتی برنامه. تطبیق هدف‌های برنامه رشد صنعت داروسازی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 و اجرای دیگر تدبیرهای صحوی امکان فراهم آورده است که استادان فاکولته فارماسیفتی دانشگاه ملی تاجیکستان نسبت دستاوردهای نظررس علمی استحصالی نایل گردند. همین است که فعلا کارمندان فاکولته توانستند برای اختراعات و نوآوری‌های علمی صاحب پتنت و سرتیفیکات‌های سطح جمهوریوی و بین‌المللی گردند. همایش علمی عملی جبهه‌های بیوفارماسیفتی تهیه مواد داروواری رهبری دانشگاه ملی تاجیکستان، آموزگاران فاکولته فارماسیفتی و دیگر دانندگان ساحه داروسازی و شرکت‌های استحصال کننده مواد داروواری وطنی را به هم آورد. ذکر رفت که همایش علمی با تشبث کافدرای تکنولوژی فارماسیفتی و فارماکولوژی فاکولته فارماسیفتی راه اندازی شده، هدف‌های را پیگیری می‌نماید که بابت عملی سازی نقشه‌های 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برای سال‌های 2020-2040 و نقشه دورنمای کارهای علمی تحقیقاتی کافدرای تکنولوژی فارماسیفتی و فارماکولوژیا برای سال‌های 2020-2025 روانه شده است. در فاکولته فارماسیفتی دانشگاه ملی تاجیکستان طبق نقشه چرابینی‌های دانشگاه کنفرانسیای علمی و عملی بین‌المللی در موضوع جبهه‌های بیوفارماسیفتی تهیه مواد داروواری برگزار گردید که در آن عالمان و محققان وطنی و خارجی
از جمله از فدراسیای روسیه، از بلاروسیه، اوکراین، ازبکستان و دیگر دولت‌ها فشرده و مقاله‌های علمی خود را در کنفرانس پیشنهاد کردند که زیاده از 70 مقاله‌های علمی مبرم ساحه فارماسیا می باشد. اینچنین در کار کنفرانس امروزه از طرف شرکت‌های داروسازی وطنی و خارجی موادهای داروواری نمایش گذاشته شده است که این برای تطبیق علم به عملیه شرایط مساعد فراهم می‌آورد. تاکید گردید که ساحه تندرستی مخصوصاً مسائل عمده ساحه داروسازی و هدف‌های در پیش گذاشته دولت و حکومت مملکت برای بی‌واسطه تا با سطح استحصالات آماده نمودن متخصصان صنعت داروسازی در فاکولته فارماسیفتی دانشگاه ملی تاجیکستان اختصاص‌های با صنعت نگرانیده شده تکنولوژی صنعت دارو، تکنولوژی مواد عطاری آرایشی و داروسازی عمل می‌کنند که در زمینه دو کافدره تخصصی آن متخصصان با ملکه به طلبات زمان جوابگو آماده کرده می شوند. در همایش علمی عملی جبهه‌های بیوفارماسیفتی، تهیه مواد داروواری، تمایل و سمت‌های افضلیتناک ساحه داروسازی در مملکت نتیجه گیری کرده شده برای رشد فعالیت منبعه این ساحه افضلیتناک تکلیف‌های علما اساسناک پیشنهاد کرده شد. ҳамасола 13 октябр дар ҷаҳон ҳамчун рӯзи байналмилалӣ пас кардани хавфи офатҳои табиӣ ки бо қарордоди Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид аз 22 декабри соли 1989 қабул гардидааст, қайд карда мешавад. Бахшида ба ин санад дар шаҳри Бохтар чорабинии илмию маърифатӣ баргузор шуд ки дар он масъулини раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Хатлон, омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав иштирок доштанд. Шарҳи бештар дар гузориши ҳамкоронамон. ҳамасола дар ин рӯз Созмони Милали Муттаҳид аз ҷомеаи ҷаҳонӣ пайваста даъват менамояд ки баҳри коҳиш додани хатари офатҳои табиӣ дар ҳама ҳолат омода буда дар ин самт тадбирҳои пешгирии хавфи сар задани ҳар гуна офатҳои табииро роҳандозӣ кард. سویه دانش اهالی بهره بی‌خطری یکی از مهمترین سمت‌های فعالیت کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب رفته توسط انجام دادن کارهای سری وقتی و نتیجه بخش در این سمت پیوسته تدبیراندیشی می‌نمایند. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که بنابر تغییر یافتن اقلیم به وجود آمدن حادثه‌های طبیعی سال تا سال افزایش می‌یابد. امروز با ابتکار ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی در ولایت خطلان یک چاره‌بینی بخشیده بر روز بین‌المللی پس کردن خفت آفات‌های طبیعی که با قرار اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد 22 دکبر سال 1989 قبول گردیده است از جانب هیئت شخصی رئیست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی در ولایت خطلان چنین چاره‌بینی گزارده می‌شود که یعنی برای در حالت آماده باشی قرار دادن اهالی دانشجویان و آموزگاران مؤسسات تعلیم مکتبی باشد. باید قید کرد که خطلان یکی از ولایت‌های کلانترین جمهوری به حساب رفته شماره اهالی آن زیاده از 3.5 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. همه ساله در حدود شهر و ناحیه‌های ولایت آفت‌های طبیعی از جمله باریدن باران‌های پی در پی با آمدن سیل، آبخیزی‌ها، فرآمدن یرج به عمل آمده تلفات جانی و ضرر به اقتصادیات ولایت آورده می‌رساند. موارد ذکر است که در حدود شهر و ناحیه ولایت خطلان منطقه‌های خطرناک موجود است. از طرف سرداران شعبه و بخش‌های ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی در شهر ناحیه یعنی متخصصان باشد با اهالی و خوانندگانی که مؤسسات تعلیمی تو مکتبی که یا مؤسسات تعلیم مکتبی که در حدود همون منطقه‌های خطرناک جایگیر هستند کارهای فهماندهی آموزشی گذرانده می‌شوند. در برابر این باشد مشق و تمرین‌های یعنی عملی اجرا کرده می‌شود. ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی در ولایت خطلان باشد با تجهیزات و تکنیک و لوازم‌های نجات‌دهی تامین می‌باشند. با این مقصد در این روز بین خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی و دانشجویان بهره بلند برداشتن سویه دانش باید به قاعده‌های پیشگیری سر زدن آفت‌های طبیعی با متخصصان ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی در ولایت خطلان سوال و جواب صورت گرفت. همزمان خوانندگان با پیشنهاد رسم‌های انعکاس نموده به عمل آمده حالت‌های ناخوش طبیعی سطح دانش خود را در این سمت بیان داشتند. کارمندان ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی در ولایت خطلان تمام قوا و دانش ملکه خود را به آن روانه می‌نماید که بهره پس کردن خفی حالت‌های طبیعی و رخ ندادن حادثه‌های ناخوش در این سمت مسئولیت بیشتر داشته باشند. در انجام به اشتراکچیان فعال چهاربینی تحفه و افتخارنامه‌های ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی در ولایت خطلان تقدیم کرده شد.
بخشیده به روز کینوی توجیک در شهر دوشنبه تحت شعار قدرشناسی هنری اصیل سینما جایزه دوم ملی تاج سامان برگزار می‌گردد. در دایره این سینما جایزه شام امروز روزهای کینوی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان آغاز گردید. ضمن افتتاح همایش ابراز گردید که رابطه‌های تاریخی و فرهنگی هر دو دولت برای تولید مشترک فیلم‌ها امکانیت زیادی را فراهم آورده است. تفصیلات در این باره. در کینوتئاتر به نام طاهر صابرов روزهای کینوی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان آغاز گردید. در رسم افتتاح چرابینی فرهنگی سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و رهبریت کینوستودیای دولتی تاجیک فیلم اشتراک و سخنرانی نمودند. ذکر کرده شد که مردمان جمهوری تاجیکستان با جمهوری اسلامی ایران با یک زبان حرف میزنند و فرهنگ و تمدنی مشترک دارند. در دایره روزهای کینوی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان سه فیلم کارگردان‌های ایرانی کاپیتان و روایت ناتمام نمایش داده می شوند. روزهای سینمای جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید و مهمانان خیلی زیاد از همتباران ایرانی در اینجا حضور دارند و فیلم ها را مورد تماشای ایشان قرار داده شد و سفیر جمهوری اسلامی ایران آقای علیرضا حقیقیان نیز سخنهای خیلی خوب گفت و این امیدوار کننده از آن است که ما همکاری ها را با جمهوری اسلامی ایران در ساحه سینما تقویت می‌بخشیم و آینده فیلم‌های مشترک خواهیم آفرید و در دایره دیگر چرابینی‌هایی که از فردا شروع می‌شود ما همچنین برگزاری روزهای سینمای روسیه، روزهای سینمای بلاروسیه، برگزاری مراسم جایزه سپاری در کاخ سروش شهر دوشنبه را در نظر داریم. همچنین سفر مهمانان و بازدید آنها از آثارخانه ملی از کتابخانه ملی به نقشه گرفته شده. همچنین یک فورم بین‌المللی بخشیده به 95 سالگی هنرمند مردمی تاجیکستان طاهر صابرов نیز در نقشه داریم و گمان میکنم این سینما جایزه در حیات کینماتوگرافی مملکت نقش خود را میگذارد. امروز فیلم کارگردان ایرانی حسین ریگی با نام هوک پیشنهاد مهمانان و دوستداران عالم سینما گردید. فیلم هوک درباره آرزوهای بزرگ یک جوان کوچک قصه میکند که از خردی آرزوی قهرمان شدن را دارد. سینمای ایران خب به هر حال خیلی همزبون شماست و خیلی اشتراکات فرهنگی طبیعتاً زیادی داره. تو سینمای ایران فکر میکنم حدوداً سالانه 100 تا فیلم تولید میشه. میدونم امسال هم شما یه روزی دارین مخصوص فیلم های ایرانی. امسال سال دومیه که من اینجام. پارسال توی فستیوال تاج سامان آزردگان نمایش داده شد و جایزه گرفت و امسال هم مجدد من اومدم. در دایره سینما جایزه دوم ملی تاج سامان فیلم‌های هنری مستند، بدیعی کوتاه و تصویری ملی نمایش داده می‌شوند. همچنین در چارچوب آن فیلم‌های پوره، کوتاه بدیعی، مستند و تصویری که دوام سال‌های 2023-2024 روی نوار آمدند پیشنهاد تماشابینان کینوی تاجیک می‌گردند. یادآور می‌شویم که سینما جایزه ملی تاج سامان با مقصد به طور شایسته معرفی نمودن منفعت‌های ملی، تربیت احساس وطن‌دوستی، افتخار از ملت سازنده، توصیف طبیعت زیبای دیار، جلب سیاحان، دریافت استعدادهای نادر در ساحه سینما در دایره برنامه رشد کینوی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 دایر می شود. در ناحیه لخش جمع‌آوری کартошка ادامه دارد. سال روان در خواجگی‌های دهقانی ناحیه میدان عمومی کартошка بیشتر از 5000 گکتار را تشکیل داده. امسال حاصلناکی آن به 250-270 سنتنر از هر گکتار می‌رسد. میدان کشت کартошка در ناحیه سال به سال زیاد گردیده حاصل دلخواه به دست آورده می‌شود، میگویند همکاران ما. این روزها در خواجگی کشاورزی ناحیه لخش جمع‌آوری حاصل کартошка با سرعت ادامه دارد. حاصل این سال نشان می‌دهد که زحمت امساله کشاورزان نتیجه دلخواه به بار آورده است. با مقصد اجرای دستور سپارشی از سازگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحم عاید زیاد نمودن میدان‌های کشت کартошка امسال خواجگیداران نسبت سال گذشته میدان کартошка را زیاد نمودند. عالمان اینستی باغ تاکاری و سبزیجاتکاری اکادمی ملی کشاورزی تاجیکستان
در پایگاه تجربی لخش نوع لخش زیاده از 35 نوع نمونه‌های کلکسیونی کارتوشک رو زیر آموزش قرار داده هستند و امروز ما در پایگاه لخش با جمع‌آوری نوع نمونه‌های کلکسی کارتوشک کلکسیونی کارتوشک شروع نموده و شرکت تجربه نشان داده است. امسال حاصلاتی وابسته به نوع‌ها خیلی خوب میباشد و اون نوع‌هایی که عالمان در دوره صاحب استقلالی جمهوری زیاده که در زیاده از 12 نمونه کلکسیونی نمونه‌ها رو آفریدند امروز در خواجگاهی کشاورزی منطقه وادی رخش نه فقط نوحه لخش اینچنین تمام منطقه‌های وادی رخش و منطقه وادی ولایت سوخت منطقه کرشک پروری نوهای وطنی علاقه تطبیق شده است در استحصالات یعنی پهن گشته که حاصل دل خود داده ایستادند و بر ضمن این عالمان اکادمی کوشش نموده ایستند که در آینده نیز نوهای نوی که وابسته به شرایط تغییریابی اقلیم استوار نوهای نو را آفرند و امروز زیاده از 9 نوع اینتروداکسیونی زیر آموزش در این میدان قرار دارد و خیلی که دیده ایستاده اون نوهایی که علاقه امسال سال پنجم زیر آموزش قرار دارند و امسال نوهای بهترین آنهایی که وابسته به حرارت بلند و به گرمی زیاد تاباور هستند همچون نوهای آینده دار یعنی به خواجگیداران پیشنهاد کرده میشود. کشاورزان ناحیه لخش در برابر از خود کردن و آبیاری نمودن زمین‌های بکار خوابیده قطعه‌های نوی زمین‌های کشاورزی را برای پرورش و استحصال کارتوشک وسیع نموده در تامین امنیت عضوقواری که یکی از هدف‌های استراتژیک دولت حکومت کشور به حساب می‌رود سهم مناسب خود را می‌گذارم. عالمان اکادمی علمی کشاورزی تاجیکستان جهت تأمین نه فقط منطقه‌های کوهی با تخمی اینچنین تأمین منطقه‌های وادگی جمهوری با تخمی بروقتی برای رویاندن حاصل بروقتی از میدان کشت چاره‌جویی نموده نوهای نو را آفریده ایستادند و امروز در این میدان زیاده از 5 نوع بروقتی کارتوشک است که ما آنها را قسما برای اینتروداکسیونی و قسما برای بیوتکنولوژی یعنی آنها را زیاد نمودیم و امروز ما در با سالهای نزدیک همچون نوهای بهترین بروقتی به منطقه‌های وادی حصار و وادی بخش منطقه‌های وادی کلوب همچون تخمی بروقتی میتوانیم پیشنهاد نماییم و امروز دیده است این نوهایی که در ما در دست ما قرار در میدان قرار دارد نوهای بروقتی میانه هستند. اساس مقصدی یعنی زیاد نمودن نوهای بروقتی یا که آموزش نوهای بروقتی این تامین منطقه وادگی است. بغیر از این زیاده از 15 نوع نمونه میانه دری و دری که وابسته به دوره پخته‌رسیشون یعنی زیاده از 110 است برای مخصوص منطقه‌های کوهی چون که منطقه‌های کوهی در منطقه‌های کوهی فقط یک کشتی زراعت‌ها گذرانده می‌شود یک کشتی زراعت از همین حساب نوهای دری ما در منطقه‌های کوهی اصلا توصیه می‌کنیم که در ماه اکتبر جمع‌آوری کرده شود و تا بهار در یعنی اون نگهداریش آسان شود. اگر نوع بروقتی ما کنیم در این منطقه ها هستند یعنی بروقت جمع‌آوری میشه دوره نگهداریش نسبتا کوتاه هستند یعنی دشواری به عمل میآورد. این روزها خواجگیداران از تکنیک‌های اگرولیزینگ و مهنت دستی استفاده برده بهر بی‌تلف جمع‌آوری نمودن حاصل بارنج به دست آمده زحمت میکشند. بعد این مسئله کشاورزان ناحیه لخش در تامین امنیت عضوقواری کشور سهم بیشتر میگیرند که این با فراوان شدن بازار داخلی از محصولات خودی مساعدت می‌نماید. در شهر اسفره باشد جمع‌آوری شالی ادامه دارد. اقلیم این منطقه برای کشت و پرورش شالی و استحصال برنج خوشصفت موافق است. از این رو کشاورزان شهر به این سمت بیشتر توجه ظاهر می‌نمایند. خواجگیداران به خاطر سهم گذاشتن در فراوانی برنج خوشصفت وطنی در بازار استعمال کشت اساسی و تکراری این نوع زراعت را در همه شکل‌های خواجگیداری وسیع به راه ماندند. شرح بیشتری موضوع در مطلب نوبتی برنامه. امروزها در خواجگی‌های کشاورزی شهر اسفره جمع‌آوری حاصل شالی ادامه دارد. امسال در اینجا در میدان 480 گکتار کشت و پرورش این زراعت به راه مانده شده و دهقانان عزم دارند از هر گکتار به حساب میانه تا 58.3 سنتنری حاصل به دست آورند. با در نظر داشته موجودیت شرایط مساعد شالیکاری سال از سال میدان کشت و پرورش این زراعت در شهر و دهات اسفره زیاد کرده می شود. شالیکاری در شهر اسفره که از شغل اساسی کشاورزان میباشد که شالی حالا در شهر اسفره قریب 90% آن جمع‌آوری شده است که نسبت سالهای گذشته خیلی زیاد میباشد. شالی این سال در سراسر خواجگاه دهقانی انفرادی در جماعت‌ها کی شده است که این یکی از نوع‌های اساسی آن دیوزری اسفره است. حاصلداری آن
در اگر با حساب میانه حساب کنیم 50 زیاد باشد، اگر که این خیلی زیاد بوده درآمدناکی هر یک کشاورز مثال تاثیر خیلی زیاد میرساند. маврид ба зикр аст ки биринҷи девзираи исфара дар миқёси мамлакат ва ҳатто дар минтақаи осиёи марказӣ кайҳо маълуму машҳур шудаасту дар бозори истеъмолӣ харидорони зиёди худро дорад. истеҳсолкунандагони биринҷи мазкур шолиашонро ғолибан дар обҷувозҳои бобоӣ коркард менамоянд ки сифати баланди маҳсулоташонро таъмин мекунад. мардум шоле мебаранд, тоза мекунанд, биринҷи тоза мешавад, биринҷи девзира мешавад, сифаташ баланди нағз мешавад. ин аст ки то ҳол дар шаҳру деҳоти исфара обҷувозҳои зиёд ҳифз шудаанду пурсамар фаъолият мебаранд. вилояти хатлон яке аз калонтарин минтақаҳои кишоварзии мамлакат ба ҳисоб меравад. истифодаи самараноки ҳар як ваҷабзамин барои деҳқонону сокинони ноҳия ба номи Носири Хусрав имкон медиҳад ки дар ғанӣ гардонидани бозори дохилӣ ва содироти маҳсулот ба хориҷи кишвар саҳм гузоранд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. با استفاده از فضای مناسب فعالیت خواجگیداری و خصوص زمین‌های حاصلخیز و آبی، ساکنان ناحیه ناصر خسرو مهنت دلگرمانه داشته توسط آموزش راه‌های ثمره‌بخش استفاده زمین قریب تمام فصل‌های سال حاصل فراوان به دست می‌آورند. بنا به اطلاع مسئولین بخش کشاورزی، در حدود ناحیه زیاده از 2000 گکتار خواجگی‌های دهقانی فعالیت داشته. دهقانان و خواجگیداران به کشت و پرورش محصولات گوناگون کشاورزی مشغول بوده، در یک سال تا 3 حاصل فراوان به دست می‌آورند. این شب و روز بازرگانان این منطقه به جمع‌آوری مکیدان، چهارمغز زمینی، پومیدار، سبزی و قلمفور تیز کمری همت بستند. در سال 2024 در کشت اول ما در میدان 7096 گکتار کشت گذراندیم. زراعت‌های تکنیکی از قبیل پخته در میدان 3297 گکتار، غله‌دانگی باشد 1540 گکتار و دیگر زراعت‌ها را کردیم که عین حال با جمع‌آوری سبزیجات مشغول هستیم. در کشت تکراری طبق دورنامه در میدان 1960 گکتار کشت تکراری داشتیم که 600 گکتار مکیدان، 310 گکتار پولزی ها و دیگر زراعت ها رو کش نمودیم. باید قید نمود که رشد ساحه کشاورزی برای تامین باثبات و متناسب اهالی کشور با مواد خوراک توسط افزایش محصولات منتظم و استوار استحصال محصولات کشاورزی، بلند برداشتن سطح درآمدناکی و با جایهای کاری تامین نمودن اهالی، اینچنین حفظ ذخیره‌های طبیعی مساعدت می‌نماید. در دوران صاحب استقلالی جهت رشد ساحه کشاورزی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان، گذرانیدن اصلاحات زمین، تجدید خواجگی‌ها و قبول برنامه‌های دولتی عاید به رشد ساحه رستنی پروری و تامینات با تکنیک کشاورزی با رشد ساحه سهمی بارز گذاشت. طبق نقشه ما هر سال زیاده 120 گکتار زمینایی که از غیر کشاورزی است با گردش کشاورزی وارد می‌نماییم. علاوه ما 90 گکتار رو با گردش وارد نمودیم تا آخر سال 120 گکتار در میرسونیم که طبق دستور سپارش‌های رئیس ناحیه در کانال 71 میگویند ما زیاده 70 گکتار رو با گردش کشاورزی وارد نمودیم. از زمینایی که خمیش‌های خودروی داشتن، سنجیدهای خودروی داشتن که ما آنها رو توزیع نموده با گردش کشاورزی وارد نمودیم. تامینات آب پولزی در ناحیه ناصر خسرو پرابلم نیست، همه گراف شدگی سری وقت با آب پولزی تامین می‌باشد. همزمان در خواجگی‌های دهقانی ناحیه ناصر خسرو نشأه‌نمای زراعت و پولزی و غله‌دانگی‌ها خوب به راه مانده شده. دهقانان تلاش دارند تا که دسترنج خویش را سری وقت و بی‌تلف جمع‌آوری نمایند. قبل از شروع موسم سردی‌ها، کارمندان و مسئولان مؤسسه‌های نگهداری راه‌های اتومبیلگردی همه ناحیه‌های وادی رشت به حشر دسته‌جمعی برآمده، قطعه‌های دشوارگذاری راه‌های منطقه را تازه کردند. تفصیلات در گزارش همکاران ما. طبق نقشه چوره‌بینی‌های وزارت نقلات جمهوری تاجیکستان، مؤسسه‌های نگهداری راه‌های منطقه رشت قطع شاهراه‌های بین‌المللی با استفاده از تکنیک و قوه دستی به حشر برآمده، قطعه‌های دشوارگذار را با استفاده از تکنیک و سنگ و شغل تازه نموده، راه‌ها را وسیع نمودند. باید قید نمود که زمستان این منطقه سرد و طولانی بوده. در این دوره رفت و آمد مسافران و نقلیات وابسته به حالت‌های ترمافرایی و لغزش راه‌ها دشوار می‌گردد.
با این مقصد از طرف مؤسسه هر هفته روزهای شنبه حشرهای دستجمعانه برگزار می‌گردد. در کیلومتر 210 موضع سرخکی با جلب کارگران و تکنیک‌های مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های ناحیه توجیک‌آباد جویبارهای شفت راه تازه و قطعه دشوارگذر وسیع کرده شد تا که رفت آمد واسطه‌های نقلیات خوب به راه مانده شود. طبق دستور سپارش‌های راهبریت وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان امروز همه کارمندان اداره راهسازی ناحیه توجیک‌آباد با حشر دستجمعانه برآمده در کیلومتر 201 202 203 قطعه خف نوگاس ما کارهای تازه نمودن قبورهای آبگذر و جویبارهای همشفت راه‌ها را تازه نموده ایم که برای حرکت همه گونه نقلیات مانع ایجاد نکنند و برای زمستان گذرانی سالهای 2024 2025 ما تیاری دیده شدیم. اینچنین در این روز کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های ناحیه لخش در قطعه‌های دشوارگذر شاهراه بین‌المللی که بر اثر بارش شد مانع‌ها به وجود می‌آیند بهر برطرف نمودن مانع‌ها با استفاده از تکنیک و قوه دستی راه‌ها را از سنگ و شغل تازه نمودند. ما کارمندان طبق دستور سپارش‌های وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان در کیلومتر 241 راه اهمیت بین‌المللی داشته وحدت رشت لخش سرحد قرقیزستان حشر دستجمعانه با کارمندان زنده شده برای موسم ترمای زمستان 2024 2025 خدی راه‌ها را ای سنگریزه‌ها و تازه نمودن جیبارها را گذرانده شدیم برای تیاری به زمستان. در این روز از طرف مؤسسه‌های نگهداری راه‌های منطقه رشت در ناحیه‌های رشت، نورآباد، توجیک‌آباد، لخش و منطقه خوید در شاهراه بین‌المللی حشرهای دستجمعانه برگزار گردید که در آن 16 تکنیک‌های مؤسسه نگهداری ناحیه‌های منطقه و 62 نفر کارگران سفربر کرده شدند. در مجمع تاریخی و فرهنگی قلعه خوجان با افتخار شامل گردیدن یک قطار هنرهای مردمی با فهرست آثار فرهنگ غیرمادی یونسکو تحت عنوان معرفان هنرهای مردمی خلق تاجیک نمایش جمهوریوی دایر شد. تدبیر مذکور با مساعدت آثارخانه ملی تاجیکستان دایر گردیده یک قطار دانشمندان و تاریخشناسان داخلی و خارجی را به هم آورد. در مؤسسه دولتی مجمع فرهنگی و تاریخی قلعه خوجان نمایش جمهوریوی هنرهای مردمی با اشتراک دایره وسیع هنرمندان نمایندگان کسب و کار گوناگون صورت گرفته در آن هنرهای مردمی از قبیل مسگری، سازتراشی، گلدوزی، قراقبافی، زردوزی، کندکاری روی چوب عموما بیش از 35 نوع هنرهای قدیمی خلق تاجیک به معرض تماشا گذاشته شد. در این چاره‌بینی نمایندگان کشورهای خارجی دور و نزدیک و مهمانان و سیاحان نیز اشتراک نمودند. من خیلی شادم که در اینجا این هنرهای مردمی نشان داده ایستادند. زنده آمد به من در اینجا مدت 1 ماه در این خوجند هستم. من باوری دارم که تو 10 ماه در همینجا میشم. حالا من در اینجا نمایش هنرهای مردمی، بافتن قالین ها، رقص مردمی زنها را دیدم، تماشا کردم و خیلی به من معقول اومد. دیرکتر آثارخانه ملی تاجیکستان و هیئت مهمانان از خیمه و رسته‌های جالب هنرمندان دیدن کرده به هنری والای هنرمندان بهای بلند دادند. طور اطلاع داده شد نمایش جمهوریوی تحت عنوان معرفی هنرهای مردمی خلق تاجیک به مناسبت شامل گردیدن سلسله هنرهای مردمی به فهرست آثار فرهنگ غیرمادی سازمان ملل متحد عاید به مسئله‌های علم، معارف و فرهنگ یونسکو و احیای دیگر نمودهای صنعت و کسب و هنرهای قدیمی ملی راه اندازی گردید. مردم تاجیک از دوره‌های باستانی صاحبی هنر، صاحبی کسب، صاحبی پیشه‌وری بودند و هنرها در زندگی مردم از دوره‌های قدیم جایگاه خاصه خودشان را داشتند. مثلا در ساختن اسباب‌های روزگار، در ساختن مثلا چیزهایی که برای کشاورزی ضرور است، در ساختن ابزار ستوران یعنی زین اسب و نعل اسب و در ساختن یراق و اسلحه یک مهارتی خاصه داشتند، مهارتی تام داشتند و اگر شهرهای قدیمه را بینیم اگر محله ها هست، گذرها هست که وابسته به نام هنرمندان، مثلا محله زرگران، دوریدگران، آلکاران، محله کردگران، آهنگران و غیره و غیره و حتی اگر بینیم اگر
شهرهای هم هست که با نام هنرمندی وابسته شده است. مثلا شهر آهنگران انگرین که در آنجا مخصوص آهنگران زندگی میکردند و این گونه مثال ها را خیلی فراوان ذکر کردن ممکن است. و یک چیزی هست، یک حالت خرسندی آور نشاط بخش آن است که از جانب راهبر دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان توجه و یک احترام و دستگیری هنرمندان ملی به عمل آمده ایستاده است. خب اعلان شدن سال هنرهای مردمی و رشد دهات و مثلا امتیازها دادن به اهل هنر، این همش نشانه غمخواری پیشوای ملت برای رشد فرهنگ ملی است. هنر، محصولات هنرمند این معرفی کننده کشور است، نه تنها در داخل بلکه در خارج کشور هم با هنر ملت را میشناسند. تاریخ گواه است که تاجیکان از ازل با شاهکاری های خود میان دیگر قوم و ملت ها نمونه عبرت بودند. ملت تاجیک دارای هنرهای گوناگون مردمی است که در شیب و فراز تاریخی با زحمت و تلاش هنرمندانش رشد و تکمیل یافته تا به امروز آمده رسیده است. بهر احیا و رشد و به نسل های من بعد میراث گذاشتن ارزش های ملی از جانب پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تمام هنرهای ملی با جهد و تلاش از نو احیا گردیده برای فعالیت هنرمندان مردمی شرایط مساعد فراهم آورده شد. در نظر است آینده نزدیک چنین نمایش هنرهای مردمی در شهرهای باختر و کلوب نیز برگزار خواهد گشت. در ورزشگاه کلوب آرنا بازی جوابی دور نیمه‌نهایی جام تاجیکستان با اشتراک دسته‌های روشن شهر کلوب و خوجند شهر خوجند دایر شد. جزئیات این مسابقه در شرح ورزشی برنامه. بازی دیگری جوابی دور نیمه‌نهایی جام تاجیکستان با اشتراک دسته‌های روشن شهر کلوب و خوجند شهر خوجند نیز با دایره وسیع مخلصان و هواداران فوتبال در ورزشگاه کلوب آرنا برگزار شد. بعد وارد شدن دسته‌ها به میدان و صدا دادن سرود ملی، داور مرکزی نصرالله کبیرов و بازی حسنی آغاز بخشید. یادآور می‌شویم که در بازی اول نیمه‌نهایی با اشتراک دسته‌های خوجند و روشن هر دو دسته با زدن یک گل شرفیاب شده با حساب 1-1 بازی را به انجام رسانیده بودند. در این بازی باشد در دقیقه‌های اولی میدانداری دسته روشن برتری را به دست گرفته چندین حالت‌های خوبی گلزنی را به میان آوردند، ولی در انجام ضربه‌های آخرین شاگردان مسعود نظرزاده چندان دقیق‌کارانه نبودند. دسته خوجند نیز به این بازی با تیاری خوب آمده. این دسته نیز امکان داشت که در دقیقه‌های اولی میدانداری به گشودن حساب دست یابد. تا دقیقه‌های 30 میدانداری بازی هر دو دسته تا اندازه برابر بود و در پی یک توپ‌ربایی در میانه میدان و خطای فوتبالبازان روشن، فوتبالبازان دسته خوجند به هجوم گذاشتند که در این حالت نیم حمایتگری دسته روشن جمشید مقسوموف و خطاگیر راه داده. داور مرکزی نصرالله کبیرov فوتبالباز مذکور را با کارت سرخ مجازات نمود و در ادامه بازی دسته روشن 10 نفره بازی را ادامه دادند. هرچند در نیمه اولی میدانداری امکانیت‌های هر دو دسته برای کشودن حساب برابر بود، اما در این قسمت بازی دسته‌ها به زدن گل دست نیافتند و همین طریق به تنفس برآمدند. نیمه دوم میدانداری باشد برای دسته روشن بسیار مشکل پسی سر میشد و بیشتری اداره توپ به دست مهمانان گذاشته آنها پیدر هم برای کشودن حسابی بازی نزدیک میشدند. نهایت در دقیقه 80 میدانداری بعد یک هجوم از طرف راست میدان فوتبالبازی سربی تبار دیان تومباس با زدن گل یگانه در بازی امروزه دست یافته دسته خوجند را پیش صف نمود. هرچند از جانب مربیان دسته روشن در ادامه بازی چندین تغییرات ها به عمل آورده شده باشند هم، ولی کاری دسته در این روز آمد نکرد و دسته خوجند با حساب 1-0 غالب آمده راحت دیگری بازی نهایی جام تاجیکستان را در سال 2024 به دست آورد. در ما الان بازی نزدیک به همه، تیم ما با فشار روش زیاد هستش. در 3 جام ما داشتیم بازی میکردیم، لیگ بود، جام تاجیکستان بود و آسیا، فشار زیادی رو بازیکن ما هستن، بازی با فاصله کم انجام میشه. ولی من باز میگم ما میتونستیم جدا از این فشار میتونستیم بازم بازی رو اگر اون شرایط توشون اومد اخراج نمیشد. با همین 10 نفرم باز به نظر من ما شایستگی برد داشتیم، ولی ما نزدیم. اونا توپی که 50% اومدن در زد. خیلی که دیدیم در قسم اولم خیلی هجومای خوب داشتیم و دسته روشن کلوبم در هجوم بود و ما حرکت میکردیم. اون
اون چیزایی که دسته ما در تمرین‌ها اجرا کردن همون در بعض این چیزا استفاده بریم و یک دو کنتر هجومی ما به کار آمد. لیکن در قسم دوم اون توپداری ما بسیارتر از سببی که البته کارت سرخی دسته روشن کلوب است. تماشابینان عزیز این بود